මේක ගියා කෙනෙක්ට අදලා දෙනවා කියන්නේ ඒක ධර්මයක් කියන්නේ සිංහල මට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් சரியா தெரியாது சார். நிலையான ஒரு தர்மத்தை ஒரு ஆள் கொடுக்குறனா வீடு தான். ඒක මේ ස්ථිර ධර්මයක් දෙනවා කියන්නේ ඒක ආගම කියන්නේ ගියක් අදලා දෙනවා කියන්නේ ඒක වචන කියන්න බෑ පොතක් ලියන්න බෑ. ඒ වගේ ධර්මයක් තමයි අපි කල්ලා තියෙන්නේ. මේක ලේකම් කිපේදා විලා අපි ලයින් වෙනකොට මමත් ළඟ හිටියා. මේක සිල කළා මෙයාට දුන්නා. එදා මට කතා කරලා කිව්වා ඔෆිස් එකට එන්න කියලා. එදා මම හිතුවා මොකක් කරේ මෙයාට gift එකක් දෙන්න තමයි කතා කරේ කියලා. එතන ගිහලා කියනකොට මැඩම් කිව්වා නෑ ධර්මන් මාත්‍යා මේක මෙයාට ගියා දෙන්න තමයි අපි අදහස තියෙන්නේ. මෙයා කියන්නේ කැමතිද කියලා. මට හිතා ගන්න බෑ ඒක. එදා මේ වචනයක් කිව්වා මැඩම් කිව්වා මේක ඔයා මේ මෙදියත්තල ඉවර වෙනකම් මේක ඔයා තමයි කරන්න ඕනේ මේ වැඩ කියලා. මම පුළුවන් විදියට මේකට මාන්ස් වෙනවා මම. දැන් මම තරතුනේ අපි ලක්වන සහෝදරයෝ ඉන්නවා. දෙමළ ඉන්නවා, සිංහල ඉන්නවා, මුස්ලිම් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ කිව්වේ නෑ මොනවද ඉල්ලගෙන කිව්වොත් නෑ කියන්නේ. එක වචනයයි. මොනවද ඕන කියලා තමයි මට බේවුවේ. තාම මේ කට්ටිය. මුස්ලිම් කට්ටිය තේමයි, සිංහල කට්ටිය තේමයි, දෙමළ කට්ටිය තේමයි. විශේෂයෙන් ෆාදර් මේකට ලොකු gift එකක් දුන්නා. அந்த மாதிரி ஒரு உதவி செஞ்சுட்டு அந்த இந்த கோயிலை நம்ம கட்டியிருந்தோம் சார். அதுக்கு இதுக்கு எல்லாருமே ஒத்துழைச்சு அத்தனை பேர் தனிப்பட்ட ரீதியாக சொல்றதுக்கு வசதி இல்லை. என்னோட பக்கத்தில் இருந்து அவர் நம்ம அப்துல்லா சகோதரர் மந்திரி அவர்கள் அவர் கேட்பார் நம்ம செய்வோம் இது ஏன் ஒருத்தர் வேணாம்னு சொல்ல நான் இருக்கேன் பக்கத்தில் நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க நீங்க செய்யுங்க எந்த அவர் உற்சாகம் விட்டுவார். அனில் சகோதரர் இருக்காரு அவர் இந்த வீடு ஸ்டார்ட் பண்றதுல சொன்னார் சார். ඉවර මේ අනිල් මාතා කිව්වා ඔයා මේක ඔක්කොම වෙලා බලන්න කිව්වා කවුද යා මම විස්තර කිව්වා බය වෙන්න එපා මම ළඟ ඉන්නවා ඕන උදව්වක් කරන්න කියලා කිව්වා මේක පොටම් ස්තුතියි මම වැඩි කතා කරේ නෑ මේ වගේ ඉස්සරහට අපි කරමු මැඩම් අපි කරපු දේ සායි පොටම් නේද සාවින මැඩම් තැනකට ගෙනියන්න අපිට බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒ වගකීම අපිට ඉටු කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ඇමතිතුමා, එතකොට සභාපතිතුමා මේ හැම කෙනෙක්ම මේ ගැන මුල ඉඳලම හොයලා බලලා කතා කරලා මේ පවුලට විශේෂයෙන් ඒ කියන්නේ අපි හදපු ගෙවල් වලින් විශේෂම පවුල ඕගොල්ලන්ගේ පවුල. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පවුලට තමයි මේක වැඩියෙන්ම අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. ගොඩක්ම අපහසුතාවය අපි කලින් මේගොල්ලෝ ඉන්න දැන් මම යනකොට යන්න පාරක්වත් හරියට නැහැ. මේ කැලේ මැදෙන් වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. එතන පහසුකම් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වගේම අද අපි සතුටු වෙනවා මෙතන ඕගොල්ලන් ගෙනලා පදිංචි කිරීම ගැන. ඉතින් මෙතනින් මේ දෙකද වෙන්නේ. එතරම් අපි රජයේ විසින් සැමටම නිවසක් තේමාවෙන් අපේ රටේ මෙවලු 37000ක් ගෙවල් ටික අපි පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකන රජෙන් දායක මුදලෙන් අපි 1 මිලියන් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ඒ ගෙවල් ලැබෙන ඒ ප්‍රතිලාභින් ඉතුරු මුදල් ටික අදා ගන්න තමයි අපි මේ අදහස. ඒක අද දවසේ අපි රක්වාන ආසනේ ගෙවල් 3ක් විවෘත කරා. හෙටටම හරි ලස්සනයි අද මිනිසුන්ට සතුටක් වෙනවා. එතකොට අපි දේමා තමයි පෝසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් ඒ වෙනුවෙන් මිනිසු වෙනුවෙන් ලස්සන ජීවිතයක් ලබා දෙන්න අද දවසක් අපි ඒ ගෙවල් ටික විවෘත කරන්න සිද්ධිය තමයි අද සිද්ධ වුනේ. ආර්ථිකය අමාරුයි මේ ආණ්ඩුව මේ අප්‍රේල් වෙනකොට මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව ඒගොල්ලන් ගන්නවා කියලා. ඔව් ඒක කිව්වේ අපේ ජනාධිපති පත්තුණන් සතියෙන් කිව්වා තව මාසයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ මාස 3ක් කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා මාස 6ක් කිව්වා. ඊට පස්සේ පොය දවසල් කීපයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ සමහර කිව්වා අනිවාර්යයෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ ඒ කියන්නේ 2025 දෙසැම්බර් ආණ්ඩුව ගන්නම් කියලා කිව්වා. එත්තටම විපක්ෂය ගන්න ආතල් එකක්.
නේද දිනේ කියා ඒක තව අවුරුදු 20ක් 30ක් ඒ කතාව කියා ඉන්න වෙයි. එච්චර තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. உண்மையிலே எங்களுடைய அரசாங்கம் மக்கள் பக்கம் நின்று மக்களுக்காக நாட்டுக்காக நாங்கள் சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே எதிர்க்கட்சியினர் இன்று நாட்டை கைப்பற்றுவோம் நாளை அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவோம் என்று ஒவ்வொரு நாளை குறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே மக்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். மக்களிடம்தான் அதிகாரம் இருக்கிறது. எனவே இந்த மக்கள் எங்களுடைய நாட்டினுடைய மக்கள் மிகவும் புத்தி கூர்மையானவர்கள். எனவே அரசியல் தீர்மானத்தை சரியான நேரத்தில் எடுப்பவர்கள். எனவே எங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை குறைகளை கூறிக்கொண்டு அதாவது உண்மையான நிலையை மக்களுக்கு கூறாமல் பொய்களாக பொய் மூட்டையை அவிழ்த்து மக்களை திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள். எனவே மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். எனவே நாட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகளை செய்ய வேண்டுமோ அந்த நன்மைகளை எங்களுடைய அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த எரிபொருள் விலையேற்றம் விளைபொருள் அதிகரிப்பு அதே போல மின்சாரம் அதிகரிப்பு என்பது எங்களுடைய அரசாங்க மக்களுக்கு வலிந்து சேர்த்தவை அல்ல. இன்று உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற யுத்த சூழல் அதே போல பொருளாதார நிலைமை காரணமாக ஏற்பட்டது தற்காலிகமானது. நிச்சயமாக இந்த உலக யுத்த சூழல் வளமைக்கு திரும்புகின்ற பொழுது இன்னும் மக்களுக்கு நன்மை பயக்கூடிய செயல் திட்டங்களை எமது அரசாங்கம் நிச்சயமாக மக்களுக்கு வழங்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், இலங்கை திருநாட்டிலே 2019ஆம் ஆண்டு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் இடம்பெற்று இந்த வருடத்துடன் 7 வருடங்கள் முடிவடைந்திருக்கின்றன. எனவே அன்று ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் யார், அந்த குண்டுவெடிப்புக்கு துணை போனவர்கள் யார் என்பது நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். எனவே மக்கள் ஒரு துயரமான இன்னும் அந்த துயர சம்பவத்திலிருந்து இன்னும் மக்கள் மீளவில்லை. ஆனால் அன்று ஆட்சியில் இருந்தவர்கள், அன்று அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள், அன்று அதற்கு துணை போனவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இன்று புத்தகங்களை வெளியிட்டு இந்த மக்களை மீண்டும் மக்களை ஏமாற்றும் முயற்சியிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் ஒன்றை கூறுகிறோம், இந்த அரசாங்கத்திலே அதற்கான விசாரணைகள் சரியான முறையிலே நடைபெற்று கொண்டிருப்பது என்பது இன்று உலகத்துக்கே தெரிந்த காரணம். மிக விரைவில் இதுக்கு நீதி கிடைக்கும். உலகத்தில் எந்த நாட்டிலாவது இவ்வாறு மக்கள் துன்பப்பட்ட சம்பவத்தை மீண்டும் புத்தகங்களாக வெளியிட்டு அந்த மக்களை துயரத்துக்கு உட்படுத்தும் ஒரு கேவலமான அரசியல் வாதிகளை கொண்ட நாடாக இந்த நாடு இருக்கிறது. உதயன் கண்பன்பில்ல தனது வருமானத்திற்காக 1500 ரூபாய்க்கு புத்தகங்களை அச்சிட்டு வெளியிடுவதற்காக விற்பனை செய்வதற்காக அவர் கூறினார், யார் அதற்கான சூத்திரதாரியை நான் அறிவிக்கிறேன் என்று. ஏற்கனவே பாதுகாப்பு துறைக்கு பொறுப்பான செயலாளர் அமைச்சர் பாராளுமன்ற கூறிய அதே நபரை தான் இவரும் கூறுகிறார். இது நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும். எனவே நான் கூறுகிறோம், நிச்சயமாக நாட்டு மக்களுக்கு யார் இந்த குண்டுவெடிப்பில் ஈடுபட்டவர்களை மிக விரைவிலே விசாரணை மூலம் நாட்டுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும்.